through Amazon in 4 different countries, which is US, UK, Saudi Arabia, as well as UAE. And we will be starting the export from the month of January. Two last minutes, basically, Chinmay, I know I'm overrunning the time, but 2 last minutes. Because of the kind of unique product that we have, we also got an opportunity to present our product to Shri Neeta Ambani. And we told her that, look, madam, this is our product. We kind of discussed with her and we said that, she said that, look, women's IPL is coming in, would you want to participate? Yes, we said we would want to participate in women IPL. So we obviously went ahead and kind of sponsored it. And you'll be happy to know that we are the only official nutrition partner for Mumbai Indians in women IPL as well. It's a very prestigious thing. It gave us a lot of branding. It gave us a lot of reach. Lot of people. We reached to almost 5 crore women during that 20 days period, and 5 crore women interacted with our platform. Last but not the least, in terms of, because we are at food processing, everybody would want to know that what kind of food we are making and what is the potential. Currently, we make around 3 tons of raw material and we make nutritional bars. That's going to double in the next 6 months to around 6 ton. By 12 months, we will be doing at least 15 tons of production. The Nestle product that we are going to bring in, we will be close to around 25 tons of production in the next 9 to 12 months. And the new product that we are launching, we are going to launch new products, again, pure food products in snacking space. We will be close to around 10 tons. As a company, by next 12 months, we will be doing at least 50 tons of food processing every month. And the expectation is, or the estimate is, that in 6 months period of time, in 6 years period of time, we would have created a 500 crore brand. So I'm a son of soil. I'm very happy that someone from Nagpur, if I'm able to do this, then with proper marketing, new age technologies, new age product, being closer to the consumer, it's easily possible to create a 500 crore brand in the next 6 to 7 years. Thank you all. नमस्कार, मी सुहास बोबडे, को फाउंडर मिलेट वर्ल्ड. आमच्या मॅम आहेत मोशमी मॅम, त्यासुद्धा इथे आलेल्या आहे को फाउंडर म्हणून. काय होतं, कालपासून मी बघतोय की मिलेट 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 आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम येतोय तो मार्केटिंगचा. ठीक आहे, मिलेट याचे फायदे भरपूर आहेत, प्रत्येकाला माहीत आहे, त्याच्याबद्दल खूप काही इम्प्लिमेंटेशन करायची गरज नाही. जसं फायबर आहे, आयर्न आहे किंवा कॅल्शियम, याचा मुख्य स्रोत म्हणून आपण ते मिलेट चांगल्या पद्धतीने वापरू शकतो. पण काय होतं आहे, सध्याच्या कंडिशनमध्ये जसं प्रत्येक लोक बोलते की आपण मिलेट खाऊ शकत नाही, कारण लोक त्याच्यापासून दूर याच्यासाठी चालले. एक तर अवेलेबिलिटी, दुसरी गोष्ट ते खाण्यासाठी पॅलेटेबल पद्धतीने बनवलेले किंवा रुचकर पदार्थ तयार असले तर ती जास्त चांगल्या पद्धतीने आपण ॲब्झॉर्ब करू शकतो. तिसरी गोष्ट काय होतं की आता सगळीकडे हेल्थ इश्यू, मेजर राईस, बीट, जे काही जंक फूड आहे त्याच्या पद्धतीने, त्याच्यामुळे झालेले सगळे जे वाईट परिणाम आहे त्याच्यापासून आपल्याला सेव्ह करायसाठी किंवा त्याच्यापासून जास्त बेनिफिट मिळण्यासाठी मिलेटचा वापर केला जातो. हे जरी असेल पण मिलेट वापरत नाही. ह्याचा मेन कन्स्टेंट्स आहे की त्याच्यासाठी ज्या डेलिकेसी किंवा त्याला जी चव आणायची पद्धत आहे ती अजूनपर्यंत, किंवा त्या मिलेटला मागे आता थोड्या वेळाच्या आधी मॅडमनी सांगितलं होते, त्याला स्टोअर करून ठेवायचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि हाच प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व्ह केलेला आहे, ज्याच्यात तुम्हाला उत्तम पद्धतीची चव आणि वर्षभर टिकणारे रेडी टू कुक आणि रेडी टू ईट असे प्रॉडक्ट्स आम्ही देतोय. याच्यात काय होतं आहे, जसं सरांनी सांगितलं आहे, ह्याच्यात ते पर्टिक्युलर न्यूट्रिसिटिकल्समध्ये प्रत्येक गोष्ट टाकून, त्या ब्रेस्ट फीडिंग मॅम असो की मग बाकी लेडीज असो, ह्याच्यात पण आम्ही एक इन्व्हेन्शन करतोय की आम्ही जे मिलेट्स देतोय, जनरली मिलेट्समध्ये सगळ्या पद्धतीचे फायबर्स, आयर्न आणि कॅल्शियम ज्या रिक्वायर्ड गोष्टी असतात सिरियल्सपेक्षा जास्त, त्याच्या व्यतिरिक्त ॲडेड फायबर, ॲडेड व्हिटॅमिन डी किंवा ॲडेड जे न्यूट्रिसिटिकल्स सर्टन कंपोनंट्स आहे जे जनरली पाहिजे असतात, जेणेकरून तुमचं कोलेस्ट्रॉल असो की या इंडेक्स जो काही कमी आहे किंवा बाकी सगळ्या गोष्टीचा सॉल्व्ह करायचा जो भाग असतो, जो गोळ्या घेतल्याने होतं. जसं सरांनी सांगितलं की त्याला त्यांच्या ज्या न्यूट्रिसिटिकल्समध्ये सगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते सेम सॉर्ट ऑफ इन्ग्रेडियंट आम्ही ह्याच्यात टाकायचा प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून डायरेक्ट गोळ्या घ्यायच्याऐवजी इफ यू हॅव दिस टाईप ऑफ मिलेट फ्रॉम मिलेट वर्ल्ड, दे कॅन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम विथ दिस थिंग्स. काय होतं आहे, सध्या आमचं रेंज खूप जास्त नाही आहे, 1च वर्ष झालं आहे आम्हाला चालू करून, त्याच्यामुळे आम्ही पर्टिक्युलरली 6-7 प्रॉडक्ट्स आम्ही लॉन्च केलेले आहे. त्यात बेसिकली खूप सुंदर आणि व्यवस्थित पद्धतीने असं म्हणायचं आहे
की चिवडा हा सगळे लोक यूज करतच आहेत. ठीक आहे, त्यात आम्ही ॲडिशन केलेलं आहे की बाई मिलेट्स जो आहे ज्या सगळ्या जनरली सगळे बायका घरी तयार करत असतात आणि त्यातलाच आपण एक भाग म्हणून आपण जर सर्व केला तर न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल होऊन जाईल. आणि साधारणतः काय ज्या गोष्टी आपण बोलल्या जातो अरे हे नको खाऊ ते नको खाऊ त्याच्या व्यतिरिक्त आपण हे जर खाल्लं तर न्यूट्रिशनली फार बेनिफिट. स्पेशली रागी लड्डूबद्दल बोलायचं तर आज इंडियात खूप you can say the most acceptable product in millet, that's a ragi laddu. And if you ask for that ragi laddu, it has very beneficial things which you can't find in another cereal, and that we are providing in very delicious way. And if you choose to eat that one, definitely I will say that you will eat more than 4 or 5. That's one thing. Then another section we have learned that ready to cook, in which काय होत आहे की आता आपली जी लाईफस्टाईल आहे त्या पद्धतीने इतकं फास्ट होऊन गेलं आहे की या सगळ्या गोष्टी कुठे करायच्या काय करायच्या ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम असतात. त्यासाठी आम्ही 2 प्रोडक्ट डेव्हलप केलेले आहे. घरी जा, गरम पाण्यात उकळा आणि तुम्हाला मिलेट तुमचे मिळेल. ह्या पद्धतीचं आम्ही ते 2 प्रोडक्ट डेव्हलप केलेले आहे. काय होत आहे आम्ही ह्याच्यात आता जरी 1 वर्ष झालं तर आमचं रीच चांगल्या पद्धतीने झालेली आहे. आमची वेबसाईट आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार केलेला आहे. मागेच सरांनी सांगितलं होतं की आमच्याकडे बाया खूप मिलेट तयार करतात, मग काय असतं. वी आर प्रोव्हाइडिंग द प्लॅटफॉर्म इन विच ऑल खेड्यातले असो की शहरातले असो जो कोणी चांगल्या पद्धतीचं स्टोरेज किंवा त्या मिलेट्सच्या बनवलेल्या व्यवस्थित वस्तू विल बाय दॅट वन ऑर विल प्रोव्हाइड द सेम प्लॅटफॉर्म लाईक अ फ्लिपकार्ट अँड ॲमेझॉन सो दॅट दे कॅन फेच फ्रॉम देअर होम अँड इट विल बी डिलिवर्ड टू द होल वर्ल्ड. And we wish will be having very good impact in millet market very soon. Basically ह्याच्याबद्दल खूप चांगल्या पद्धतीने सगळ्या लोकांना ज्ञान तर आहे पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. तर आमचा विचार हा पण आहे त्याच्यात की सगळ्या लोकांना मिलेट्सचे फायदे आणि मिलेट्सचे हे पोचवण्यात आमचा भागीदार असावा असं वाटतं. काय होतं ह्या मिलेट्समध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट्स वेगवेगळे ब्रँड आणि वेगवेगळे जरी असले तरी मेजर जे ॲक्सेप्टेबल फॉर्म्स किंवा आपल्या फास्ट लाईफमध्ये असलेल्या गरजा ह्या फक्त ह्या गोष्टींनी पूर्ण होतं. जसं रेडी टू ईट आहे किंवा रेडी टू कुक ह्याच गोष्टी खाल्ल्या जातात आणि त्याच्यासाठीच आम्ही हे सगळे प्रोडक्ट्स इथे बनवलेले आहे आणि मेजर मार्केट कॅप्चर करायचा प्रयत्न करतो आहे. सध्या आम्ही काय करतो यासाठी मार्केटिंगसाठी स्पेशली आम्ही विशेष गुगल्सवर ॲड इंस्टाग्राम आता इंस्टाग्रामवर बघितलं असेल इंस्टाग्राम आणि जे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यात आमच्या प्रॉडक्ट्सचं चांगल्या पद्धतीनं प्रमोशन्स करून त्याचा सेल वाढवायचा प्रयत्न करतो आहे आम्ही. आणि त्याचे डिफरंट चॅनल्स आम्ही ऑलरेडी तयार केलेले आहे आणि इट इज गिविंग रिझल्ट फॉर दॅट वन. आमचं मिलेट प्रॉडक्ट्स आणि मिलेटचे हे सगळे गोष्ट इतक्या चांगल्या पद्धतीनं रन व्हायसाठी मेजर ड्रायव्हर्स काय आहे. आता गव्हर्नमेंटनी खूप साऱ्या सबसिडीज आणि हे फार्मर्सला दिल्या आहे. त्याच्यामुळे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मिलेट्स इज क्वाईट ह्यूज अँड दॅट इज अ मेन थिंग. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो की मिलेट्स अवेलेबलच नाही आहे मार्केटमध्ये आता आणि ते मिलेट्स आता अवेलेबल होईल कारण गव्हर्नमेंटनी प्रमोशन्स दिले आहे. दुसरं एक गोष्ट आज दिल्लीच्या याच्यात होत आहे की पराळी जायल्यामुळे सगळं पोल्युशन होत आहे आणि दे आर लुकिंग फॉर अ डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स in which millet is the best option for this thing, and we promote that. We are buying millets in a different form, either in process or some sort of other thing. We'll buy that thing and we'll provide the complete market for some people who are manufacturing millet product and all, because प्रत्येक व्यक्तीला किंवा प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररला हाच प्रॉब्लेम असतो की मार्केट कुठे होईल काय होईल. आय थिंक वी आर द सोल्युशन. आय थिंक आम्ही हे प्रोव्हाइड करू शकू तुम्हाला सगळ्यात पद्धतीने. ह्याचे हेल्थ बेनिफिट्स आणि हे चांगल्या पद्धतीनं सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो मिलेट आम्ही प्रोव्हाइड करतो आहे दॅट्स द शेल्फ लाईफ. वी आर प्रोव्हाइडिंग अ शेल्फ लाईफ विथ अ लिटल बिट मोर टेक्निकल थिंग की बाई त्याच्यात आम्ही व्हॅक्यूम पॅक विथ ट्रीटेड थिंग हीटेड थिंग त्याच्यामुळे त्याची शेल्फ लाईफ आम्ही वाढवून दिलेली आहे. आणि मागे ज्या मॅडम बोलल्या होत्या की बाई याला स्टोअर कसं करायचं तर इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आमच्या पॅकेटमध्ये स्टोअर केल्या जाईल जेणेकरून खूप जास्त दिवस टिकेल आणि कधीही तुम्ही वापरायच्या लायकीचं राहील. ते सध्या आम्ही फक्त ऑनलाईन करू
नेक्स्ट स्टेजला आम्ही सुपरमार्केट्स आणि ह्याच्यात जाणार आहे आणि ऑब्वियसली आता जे इव्हेंट्स चालू आहेत त्या इव्हेंट्समध्ये आम्ही नेहमी पार्टिसिपेट करणार आहे. आमच्या प्रॉडक्ट्सच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या आहे मला सांगू इच्छितो, आमची पॅकेजिंग ही फार सुंदर आहे, जेणेकरून फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग मार्केटमध्ये बघितलं जातं की हाऊ दे आर पॅकिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द हायजेनिक अँड लीक प्रूफ packing. It can be transported to the whole world without even a breakage of this thing. Then we have all online things, whatever necessary. We have all legal team and legal requirements with this thing, just like FFSI license, exports license and other things. जनरली काय होतं, ह्या सगळ्या गोष्टीत एक महत्त्वाचा जो आमच्या मिलेट वर्ल्ड आणि मिलेट याच्यात चव, वी आर प्रॉमिनंटली सेईंग की भाई आमची चव ही अतिशय बेस्ट आहे, त्यामुळेच ह्या मिलेटचं प्रमोशन्स होणार, मिलेटची रिक्वायरमेंट वाढणार आहे. दॅट वी आर प्रमोटिंग. सोबत आमचा एक महत्त्वाचा भाग हा पण आहे की ह्यात आम्ही विटॅमिन डी, कॅल्शियम, प्रोटीन आणि ह्याचं ॲडिशन आम्ही करणार आहे. कसं असतं ह्याच्यात आता मिलेट जनरली मिलेटची रिक्वायरमेंट तर सगळीकडे असतं, पण स्पेसिफिकली बाईंग कॅपॅसिटी ज्या लोकात असते ते जनरली 31 टू मोर दॅन 31. तर त्या लोकांना आम्ही टार्गेट करतो की भाई हाऊ दे आर लिव्हिंग दॅट. इफ इट इज पॉसिबल फॉर दॅट गाय टू बाय फ्रॉम मार्केट अँड ब्रिंग हिअर इन होम अँड ईट डायरेक्टली विदाउट डुईंग एनिथिंग, दॅट विल बी द बेस्ट अँड दॅट थिंग वी आर प्रोव्हाइडिंग. आम्ही ती गोष्ट मला वाटते प्रोव्हाइड करतोय. These are our team that we are working on. Moshmi Shom, she is here on the. Leena Dixit, she is right now in Canada and she is promoting the same thing in Canada also. And myself Suhas Bobre, that I used to design the food as per the requirements. I hope this can be done. माझे काही स्पीकर्स करता क्वेश्चन्स आहेत जे जनरल प्रॉब्लेम्स असतात युजली स्टार्टअप्स करता. तर एक मेन प्रॉब्लेम आयडिया तुमची आल्यावरती तुम्हाला ही असते की कुठलाही बिझनेसला टेक ऑफ घेण्याकरता भांडवल लागतं. तर फंडिंग बेसिकली ज्याला म्हणतात. तर फंडिंग करता तुम्ही कुठला आणि आता फंडिंग करता तुम्ही एकदा मार्केटमध्ये फंड उचलण्याकरता आले की तुम्हाला कळतं की खूप सारे ऑप्शन्स आहेत आणि त्याच्यात काही ऑप्शन्सचे काही पर्टिक्युलर फायदे आहेत आणि काही तोटे आहेत. तर विथ धिस इन माइंड मला प्रत्येक स्पीकरकडनं ऑडियन्स करता हाच प्रश्न आहे की तुम्ही हा प्रश्न कसा टॅकल केला आणि तुम्ही फंडिंग कसं उचललं जेणेकरून तुमचा बिझनेस टेक ऑफ करू शकला. वन बाय वन प्लीज. ग्रेट. ॲक्च्युली हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असतो कुठल्याही स्टार्टअपसाठी. बऱ्याचदा आपल्याकडे खूप क्रिएटिव्ह आयडिया असतात, खूप सारे आयडियाज असतात आणि त्या आयडियाज कन्वर्ट नाही होऊ शकत मार्केट प्रॉडक्टमध्ये बिकॉज आपल्याला माहीत नसते की फंडिंग कसं होऊ शकेल किंवा आपण स्टार्ट करू शकतो का. तर या सगळ्या गोष्टी. तर माझं जे सजेशन राहील किंवा अनुभव जो आहे, सगळ्यात पहिले खूप सारे आयडिया असते, आयडिया स्क्रीनिंग करतो आपण की ही आयडिया वर्केबल होऊ शकते का. मार्केट रिसर्च इज द कोअर पार्ट ऑफ एनिथिंग. आयडियाज खूप फॅन्सी असू शकतात पण ते मार्केटमध्ये फिजिबल आहे का, मार्केटमध्ये लॉन्च होऊ शकतो का, आणि जर असेल तर कॉम्पिटिटर आहे का, आपला टार्गेटेड कस्टमर कोण आहे, त्या टार्गेटेड कस्टमर कुठल्या लोकेशनला आहे, त्याची पर्चेसिंग कपॅसिटी काय आहे, तो आपला प्रॉडक्ट ॲज अ लक्झरी म्हणून कन्सिडर करतो, ॲज अ नीड म्हणून पाहतो की इट इज अ वॉन्ट आहे त्याचं. या सगळ्या गोष्टीचं पहिल्यांदा ॲनालिसिस करून एकदम खूप सारी इन्व्हेस्टमेंट न करता आपण, म्हणजे मी जे बरेचसे बडिंग स्टार्टअपवाले असतात ते पण येत असतात, माझे स्टुडंट्स पण बरेचसे आहेत, ते येत असतात, खूप सारे आयडियाज घेऊन येतात, मग आम्ही त्याच्यावर वर्क करून चालतो. तर माझा सगळ्यात पहिला फोकस हाच असतो की 0 पासून स्टार्ट करा.
म्हणजे कमी 0 पासून शक्य नाही आहे स्टार्ट करणं, पण छोट्यात छोटी अमाऊंट टाकून थोडासा तो स्टार्ट करून बघा, त्याची फिजिबिलिटी टेस्ट करा. म्हणजे आम्ही केली ती मार्केटमध्ये रन होऊ शकतो. आणि आपण जे फॅन्सी आयडियाज किंवा आपण जे कॅल्क्युलेशन करतो पेपरवरचे, ॲक्च्युअल ज्यावेळेस उतरतो त्यावेळेस ते कॅल्क्युलेशन खूप बदललेले असतात. तर आपल्या या छोट्या ट्रायलनुसार पायलट स्टडी म्हणू शकतो आपण याला, आपल्या स्टार्टअपची पायलट स्टडी. तर या स्टार्टअपमध्ये ॲक्च्युअल काय प्रॉब्लेम आहेत ते समजतात आणि मग आपण फंडिंग रेझिंगसाठी जाऊ शकतो. कारण फंडिंग रेझिंगसाठी जर आपण डायरेक्टली गेलो तर आयडियावर फंडिंग देणारे खूप कमी असतात आणि मग आपल्यावर बर्डन येतो. बऱ्याचदा आपण फंड रेज करून घेतो, खूप सारं फंड घेतो, त्यांना फॅन्सी आयडिया वाटते. ज्यावेळेस आपण मार्केटमध्ये लॉन्च करतो, मार्केटचे कॅल्क्युलेशन एंटायरली डिफरंट असतात. बऱ्याचशा अशा गोष्टी समोर येतात ज्या आपण कधीच कन्सिडर केल्या नव्हत्या किंवा त्याच्यावर आपण विचारही नव्हता केला, आणि मग त्याच्यामुळे आपण पेपरवर केलेले कॅल्क्युलेशन्स हे ॲक्च्युअलमध्ये बिघडतात आणि मग फंडिंगचा बर्डन येतो आणि स्टार्टअप फेल होतात. तर असं म्हणतात ना की कॅल्क्युलेशन आहे की 87% स्टार्टअप हे फेल होतात. त्याचं मेन कारण आहे आपण कुठलाही विचार न करता, कुठलाही मार्केट रिसर्च न करता खूप सारी इन्व्हेस्टमेंट रेज करून आपण एंटर करतो. तर असं न करता जर आपण 0 पासून चालू केलं किंवा खूप छोट्या याच्यातून चालू केलं, स्टेप बाय स्टेप, कारण एकदम आपण जंप घेऊन चालू शकत नाही. लहान बाळ असतं, पहिले चालते पडते, पुन्हा चालते पडते, आणि मग आपण त्याच्यातून प्रत्येक लर्निंगमधून शिकत जातो आणि मग ऑटोमॅटिकली आपल्याकडे इन्व्हेस्टर्स येतात. आमच्याकडे बरेच आता इन्व्हेस्टर्स येतात. ते म्हणजे ज्यावेळेस एकदा ते कोल्ड्रिंक डेव्हलप झालं म्हणून न्यूजपेपरमध्ये त्यांनी हे केलं होतं, मीडिया खूप चांगलं कव्हरेज दिलं होतं आमच्या प्रॉडक्टचा, आणि नेक्स्ट डे इमिजिएटली मॉर्निंगपासूनच कॉल आले की आम्ही तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये फंडिंग द्यायला तयार आहोत, आम्ही इतकं देतोय तितकं देतो. मी म्हटलं थांबा, अजून त्याला येऊ द्या, बेसिसवर येऊ द्या, त्याला मार्केटमध्ये काय आहे ते बघू, नंतर आपण फंडिंगचा विचार करू. तर एकदम घाई दाखवणं ही सगळ्यात मोठी चुकी आहे स्टार्टअपची. छोट्या छोट्या स्टेप्स घेऊन समोर जाणं, वेळ लागला तर चालते, लॉंग वेनी जायचं आहे. अचानक उभं होऊन खाली पडण्यात बिलकुल इंटरेस्ट नाही. हे माझं पर्सनल ओपिनियन आणि एक्सपिरियन्स आहे. So I'll just build on what Dr. Saab was saying की थोडं थोडं करून नेहमी बिल्ड केलं पाहिजे. आणि मी स्पेसिफिकली माझ्या ब्रँडनुसार बोलीन किंवा माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार बोलीन विथ वॉट एव्हर एक्सपिरियन्स दॅट वी हॅव. सो ऑलमोस्ट top 5 angel networks has invested with us, and what has worked for us is की तुम्ही प्रॉब्लेम काय आयडेंटिफाय केले. कारण तुम्हाला प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून आणि तो निश आयडेंटिफाय करून त्याच्यावर सोल्युशन बनवणं, जर का तुम्ही ते केलं तर तुम्हाला त्याच्यावर फंडिंग इझिली मिळू शकते. आणि मी आज इथे बसलेल्या सगळ्या ऑडियन्सला सांगू शकतो की आजच्या डेटमध्ये जेवढी फंडिंग अवेलेबल आहे तेवढी फंडिंग कधीही पॉसिबल नव्हती माझ्या मागच्या 20 इयर्सच्या करिअरमध्ये दॅट आय हॅव सीन. आज जेव्हा आम्ही जॉब सुरू केला तेव्हा आमच्याकडे कधी पॉसिबलही नव्हतं की आम्ही स्वतःचा एक ब्रँड सुरू करू शकतो. बट ओनली बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट द फंडिंग इज अवेलेबल, you have the ideas, there is capital which is available, but you have to identify a problem, you have to identify a niche problem, and you have to build a solution on that which is fast replicable, so that tomorrow when you go to investors you can tell them that look, and जसं डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं, you take some test capital, launch a product, do something called as a PMF, which is a product market fit, do a PMF, and if that PMF is successful, you keep on building your products, you keep on building your similar product suite, and then the funding will come automatically. It's very premature to say about the finance that we got. Unfortunately, till now we didn't get anything else. We are starting with that to get. क्लोज. अच्छा, सध्या आमच्याकडे फंडिंग हा प्रकार अजून तरी नाही आलेला आहे. आम्ही आमच्या खिशातनं सगळं खर्च करतोय. आम्ही ब्रँड उभा केलेला आहे, बऱ्यापैकी रन होत आहे, अँड वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर गोइंग टू पीपल अँड आस्किंग फॉर दिस स्टेज. थँक्यू. तर आता माझा नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की आपण आयडिया आयडेंटिफाय केली, आपण त्याचं मार्केटिंग कसं करायचं हे आयडेंटिफाय केलं, GTM ज्याला म्हणतो आपण स्टार्टअप स्पीकमध्ये. आता प्रश्न येतो की आपलं हे पायलट स्केलचे ट्रायल्स आपल्या प्रोडक्टचे सक्सेसफुल झाले. आता प्रश्न येतो की मॅन्युफॅक्चरिंगचा.
तर मॅन्युफॅक्चरिंग ही प्रचंड कॅपिटल इंटेन्सिव्ह ॲक्टिव्हिटी आहे आणि फक्त म्हणजे नुसतं केपेक्सच नाही लागत तर त्याला ऑपेक्स पण लागतं. तर तुम्ही प्रत्येकाने कसं तुमचा हा पझल सॉल्व्ह केला हे आपल्या ऑडियन्सेसला जर का तुम्ही समजावून सांगू शकले तर चांगलं होईल. राईट. ॲक्च्युली मॅन्युफॅक्चरिंगचा जो क्वेश्चन आहे आणि आमचं प्रॉडक्ट स्पेसिफिकेशन्स हे एकदम वेगळं होतं. म्हणजे मोह म्हटल्यानंतर मोहाचे प्रॉडक्ट्स तर सगळ्यात पहिले मोह हे खूप बदनाम आहे. मोह म्हटले की सगळ्यांना असं वाटते, म्हणजे आजही आम्ही बऱ्याचदा डिस्कस करत होतो तर सगळ्यांना तेच वाटत होतं की चढणार तर नाही, हा क्वेश्चन असतो. मोहापासनं नॉन अल्कोहोलिक प्रॉडक्ट्स होऊ शकतात हा ॲक्सेप्टेबल पार्ट नव्हता. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की नाही मोहापासून फक्त लिक्वरच होऊ शकते. हा एक कॉमन परसेप्शन होता. पण जर थोडासा विचार केला की ट्रायबल भागामध्ये वगैरे तर त्याच्यापासून बरेचसे आदिवासी लोक आधीपासून यूज करत आहेत नॉन अल्कोहोलिक यूज वेनी. तर मॅन्युफॅक्चरिंग हा आमच्यासाठी दुसरा ऑप्शनच नव्हता, कारण दुसरं कोणी करून देणारच नव्हतं. आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा होता की मोह जर घ्यायला गेले तुम्ही, नागपूरला आम्ही एका शॉपमध्ये मोह घ्यायला गेलो होतो तर कदाचित तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही, 1,600 रुपये किलो, 1,600 रुपये किलो प्रमाणे ते मोह आम्ही इनिशियल लेवलवर आमच्या रिसर्चसाठी घेतलं होतं. तोही दुकानदार खूप घाबरून म्हणत होता माझं बिल कोणाला दाखवू नका. ठीक आहे, तर ही सिच्युएशन होती. ऍक्च्युअली भीती खूप आहे. लिगल वे मध्ये ज्या वेळेस मी पाहिलं, बरेचसे राईट टू इन्फॉर्मेशन मधनं मग माहिती काढली, कोर्टातनं माहिती काढली, त्याचे लॉज पाहिले, तर त्याच्यावरनं समजलं की नाही, जेवढे भीती दाखवत आहे तेवढं काहीच नाहीये. ट्रान्सपोर्टेशन बॅन होतं पण पर्टिक्युलर काही मंथ मध्ये ते होतं. आणि त्याच्या मागचं एक थोडंसं आणखी वेळ घेतो ते सांगायसाठी. याची हिस्ट्री अशी आहे की 1980 मध्ये एक लॉ बनला होता आणि त्या लॉनी मोह बॅन केले होते. त्याचं कारण असं होतं की त्यावेळेस ट्रायबल कम्युनिटीज मध्ये रिवॉल्ट होत होते ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट मध्ये. आणि ब्रिटिश लोकांचं असं म्हणणं होतं की हे लोक दारू पिऊन रिवॉल्ट करतात. मग दारू कुठली पितात तर ही मोहापासून पितात, जे की इझिली अवेलेबल आहे, म्हणून त्याला बॅन केलं होतं. आणि मग ते तसंच बॅन राहिलं. आतापर्यंत कोणी एफर्ट्स घेतले नाही त्याचे. आणि त्यासाठीच ते बदनाम करून ठेवलं होतं की मोहापासून हे दारू पितात आणि गोंधळ घालतात आणि ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट मध्ये करतात, म्हणून त्याला लॉनीच बॅन केलेला आहे. ते मी ऍक्ट पूर्ण वाचला आहे, त्याच्यामध्ये ते पूर्ण त्यांनी बॅकग्राऊंड दिलं आहे. नंतर मग पुन्हा मी कोर्टाकडनं किंवा जे हे होते कमिशनर होते त्यांच्याकडनं पण आरटीआय मधनं माहिती काढली की ओके, आता त्याचं जस्टिफिकेशन द्या. आता मला हे नॉन अल्कोहोलिक प्रोडक्ट करायचं आहे तर तुम्ही जस्टिफिकेशन द्या, मला पेपर पाहिजे. त्यांनी सरळ सांगितलं की या ऍक्ट मध्ये नॉन अल्कोहोलिक साठी असं कुठलंही बंधन लिहिलेलं नाहीये. त्यांचं पेपर आहे, असं कुठलंही नाही. नंतर मग आता 2-3 वर्ष आधी एक GR आलाय. त्या GR मध्ये त्यांनी सगळं ओपन केलं. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सगळं ओपन केलेलं आहे. फक्त प्रॉब्लेम असा आहे की जर त्याच्यापासून तुम्ही अल्कोहोलिक काही गोष्टी करत असाल तर ते रेस्ट्रिक्टेड आहे. ऑब्व्हियसली अल्कोहोलिक करत असाल तर एक्साइज डिपार्टमेंटकडे जाईल. एक्साइज डिपार्टमेंट जे तुम्हाला रेग्युलेशन सांगतील त्या हिशोबाने करावं लागणार आहे. तर या गोष्टी क्लिअर झाल्या. तर आता प्रॉब्लेम हा होता की मॅन्युफॅक्चरिंग स्वतःच करावं लागणार होती, कारण दुसरं कोणी हात टाकत नव्हतं. तर म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग आम्ही स्वतः केली आणि स्वतःच त्याचे मग काय म्हणतो आपण जे ट्रेड सिक्रेट वगैरे म्हणतो ते सगळं डेव्हलप केलं, फॉर्म्युलेशन डेव्हलप केलं, रिसर्च केलं. कारण आता आपण जर म्हणतो एखाद्या अनटच वे मध्ये आपण हात टाकतोय जिथे लोक आपल्याला सस्पिशियस यांनी बोलतात, आपण जास्त कॉशियस होतो. मग आम्ही तेवढी जास्त काळजी घेणं चालू केलं. इव्हन पाणी पण पाहिजे ना, मग याच स्पेसिफिकेशनचं पाहिजे, मग असंच पाहिजे, मग एकही बाहेरचा ड्रॉप लागला नाही पाहिजे. खूप काळजी घेतली आणि त्याच्यानंतर मग टेस्टिंग वगैरे घेतलं, सगळं नॉर्मल झालं. पण तरीही कारण ही आमची केस वेगळी होती म्हणून हे एवढं सांगतोय. पण स्टार्टअपला जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जावं नाही, हा जनरल सजेशन असते, कारण ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट होते. आणि असंही म्हणतात की एक पर्सन एक तर मॅन्युफॅक्चरिंग सांभाळू शकतो, नाही तर मार्केटिंगच सांभाळू शकतो. कारण मार्केटिंग इज एंटायरली डिफरंट पार्ट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इज एंटायरली डिफरंट पार्ट. जेवढं इन्व्हेस्टमेंट आपण मॅन्युफॅक्चरिंगला करतो कदाचित तेवढंच इन्व्हेस्टमेंट हे मार्केटिंगला कंटिन्युअस मध्ये लागत असतं. तर म्हणून बेस्ट वे आहे की ट्रेडिंग मध्ये जायचं, आयडिया टेस्टिंगसाठी थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चर करून घ्यायचं. ज्यावेळेस आपला ब्रँड बिल्डअप होतो
त्यावेळेस मग मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये उतरायचं. So, same continuing with what he said, की unless and until एक स्केल जर का तुम्हाला मिळाली नाही तर तोपर्यंत तुम्हाला स्वतःचा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटकडे जायची गरज नाही आहे. आणि तुम्हाला बेसिकली ॲज अ ब्रँड यू शूड फोकस ऑन की माझे फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत, की माझे युनिक फॉर्म्युलेशन्स असले पाहिजे, त्याला मी कसं प्रोटेक्ट करतोय थ्रू IP. ओके, ते असलं पाहिजे सो दॅट टुमॉरो वेन आय लॉन्च माय ब्रँड इन द मार्केट, no competitor should launch it, or even if he launch it, I have my IP. And also from a manufacturer's perspective, when you do an agreement with him, he knows, and you also know that because of the IP that I have, he will not be able to offer the same product to my competitor or to someone new who wants to enter the market. So I think हे जर का balances आणि check जर का तुम्ही control मध्ये ठेवले तर तुम्हाला स्वतःचं manufacturing set करायची काहीच गरज नाहीये. I think we have evolved a lot. The food processors here, they are evolved a lot and they support smaller brands, smaller entrepreneurs. So you should go to them, you should do contract manufacturing. The only two things, have your own formulation and protect it with IP as long as possible. एक फॉलोअप क्वेश्चन इफ द ऑडियन्स इज अलाउड. तर जसं IP जे सायकल असते, म्हणजे तुम्ही पॅटंट अप्लाय म्हणजे पहिले फॉर्म्युलेशन बनवता, मग पॅटंटसाठी अप्लाय करता आणि मग आफ्टर ए फ्यू इयर्स यू आर ग्रांटेड दॅट पॅटंट. So what until the time you get this legal protection by way of patent, how do you approach the whole selling problem and the manufacturing problem जोपर्यंत तुम्हाला ते patent grant नाही होत? So I'll tell you, in our case, Lactobites as a product. Okay. So and you are absolutely right. From the time that you apply for the patent to the time actually it goes under publication and till the time you actually get the first FER, which is the first examination report, till the time you again go and submit your reply, it is a 3-year cycle or a 4-year cycle in some cases. The way we undertook it was very simple, that when we launched our product Lactobite, there is a certain blend which we have under our control. So we told the manufacturer that look, this is our blend, we will give it to you, or we will keep it as a secret and you will never come to know that what we are putting in that blend in terms of percentages, because any which is FSSAI प्रमाणे तुम्हाला ते डिक्लेअर करावेच लागतात. तर that is what we started with. त्याच्यानंतर we took 6 months, 8 months, because you also have to see की हा प्रोडक्ट काम करतोय की नाही, because तुम्ही सगळेच प्रोडक्ट जर का पेटंट करायला गेले तर then it's a costly exercise, right? So you also have to see की मार्केट कसं रिवॉर्ड करतंय. So we observed for a year that how the market is rewarding us. When we understood that okay, the market is rewarding us, त्याच्यानंतर we went into this process of filing in for the patent. त्याच्यानंतर आम्ही तो पेटंट केला आणि त्याच्यानंतर परत अजून 1 वर्ष गेल्यानंतर जेव्हा आम्हाला असं कळलं की मदर्स आणि डॉक्टर्स आमच्याकडे येत होते की वी शुड हॅव नाउ सम क्लिनिकल व्हॅलिडेशन. त्याच्यानंतर वी एंटर्ड इनटू द थर्ड फेज ऑफ अवर प्रॉडक्ट विच वॉज क्लिनिकली गेटिंग द प्रॉडक्ट व्हॅलिडेटेड, बिकॉज इट इज अगेन अ एक्सपेन्सिव्ह एक्सरसाइज. तुम्हाला एक क्लिनिकल ट्रायल करायची असेल बेस लेवलची, यू टेक अराउंड 25 to 30 lakh rupees. And it also takes around 8 to 10 months. So then we entered into the third phase. आणि आता त्याचे रिझल्ट आमचे पब्लिश झालेले आहे. अजूनही सध्या फॉक्सीमध्ये पब्लिकेशन पेंडिंग पडलेलं आहे. सो आय थिंक यू हॅव टू टेक समवेअर, यू हॅव टू टेक रिस्क ॲज अन ऑन्टरप्रिनर. You have to start with the process, and till the time you are completely legally circumvented, you have to see that your structures are in place so that at least the information does not get out, something of that sort. So it completely depends on how you are approaching the market. थोडा वेळ घेतला. याच्यामध्ये एक थोडंसं ॲडिशन करायचं की लिगल प्रोसेसमध्ये ज्यावेळेस जातो आपण म्हणतो की IP प्रोटेक्टेड, लिगली प्रोटेक्ट झालं पाहिजे. तर इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉडक्ट टू प्रॉडक्ट. मेडिसिन फील्डमधले जे आमचे फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स असतात त्यांच्यासाठी रिक्वायरमेंट वेगळी असते. आपण फूड प्रोसेसिंगमध्ये जातो, त्यांची रिक्वायरमेंट ही एंटायरली वेगळी असते. आपण इंजिनिअरिंग सेगमेंटमध्ये जातो, त्यांची रिक्वायरमेंट ही एक वेगळी असते. इन अँड ॲव्हरेज पेटंटसाठी आपण जे जातो ते पेटंटला जनरली 1 वर्ष ते 1.5 वर्ष कमीत कमी तेवढा लागतोच आहे. तर अशा याच्यामध्ये आपल्याकडे इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे, आपल्याला वाटते की प्रॉडक्ट चांगलं रन होऊ शकते, मग आपण 2 वर्ष का बरं थांबायचे. तर याच्यावर सोल्युशन असं आहे की पेटंट फाईल करणं. पहिली प्रोसेस पेटंट फाईल करून घेतलं आणि तुम्हाला तुमचा फॉर्म्युला माहीत आहे, तुम्ही तुमच्या वेळी करू शकता, मॅन्युफॅक्चर करू शकता. ज्यावेळेस आपण पेटंट फाईल करतो त्यावेळेस फक्त 3, कारण त्यांच्यामध्ये पण तुम्हाला आणखी प्रॉब्लेम येतो. असं नाही
की मी पेटंट फाईल करून दिलं म्हणजे मी ओपन आहे, असं बिलकुल नाही आहे. त्याच्यामध्ये असं असते, कारण बऱ्याच लोकांचा एक गैरसमज असतो की मी पेटंट टाकून दिलं म्हणजे मला पेटंट भेटेल. नाही, त्याच्यात ते 3 क्रायटेरिया पाहतात. इनोव्हेशन आहे का, खरंच इनोव्हेशन आहे का. दुसरं त्याच्यामध्ये की असंच काहीतरी जनरल आहे ABC करून टाकून तुम्ही दिलेला आहे, तो एक पार्ट असतो. दुसरं असतो की त्याच्यात खरंच कमर्शियल अप्लिकेबिलिटी येऊ शकते का, पैसा जनरेट होऊ शकतो का, हा मेन क्रायटेरिया आहे त्याचा. आणि तिसरा असते नॉन ऑब्व्हियसनेस म्हणतो त्याला आपण, म्हणजे त्याच्यामधनं त्यांनी ABC=D असं बनवलं आहे का, की त्याच्यात काही इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आहे. आपल्याला जर वाटत आहे की माझ्या प्रॉडक्टमध्ये या 3ही गोष्टी फुलफिल होत आहे, गो फॉर पेटंट. पेटंट अप्लाय करा. 1,600 रुपये फीज आहे. 1,600 मध्ये तुमचं पेटंट अप्लिकेशन होऊन जातं. त्या पेटंट अप्लिकेशन तुमच्याजवळ ती रिसिप्ट राहिली, अप्लाय केलं, तुम्ही ओपनली तुमचं प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकता. तुमच्याकडे त्याच्या आधी काहीतरी एव्हिडन्सेस पाहिजे असते, सपोर्टिव्ह एव्हिडन्सेस. दॅट इज युअर लिगल राईट. दुसरं ट्रेड सिक्रेट म्हणतात, म्हणजे ट्रेड सिक्रेट म्हणून म्हणतात. तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल की कोका कोलाचा फॉर्म्युला फक्त जगामध्ये 2 लोकांनाच माहित आहे आणि तो अर्धा माहित आहे आणि दोघं लोक एकत्र ट्रॅव्हल नाही करत. तर हा इंडिव्हिज्युअल कंपनीचा पार्ट असतो. ऍक्च्युली असं काहीच नाहीये, ही मार्केटिंग गिमिक आहे. कारण असं काहीच नसते. दोघंच लोकांना माहित आहे. मग पूर्ण जगामध्ये म्हणजे युगोस्लाव्हाकियापासून तर नागपूरपर्यंत सगळीकडे कोका कोला सेम गेजवर जाते का? पॉसिबल नाही. हे फक्त मार्केटिंग गिमिक असते, त्याला ट्रेड सिक्रेटच्या नावाखाली खपवल्या जाते. ट्रेड सिक्रेट हा लिगल एंटिटी नाही आहे, ते इंडिव्हिज्युअल कंपनीची एंटिटी आहे. फक्त आपण मार्केटिंगसाठी युज करतो. कोका कोलानी तेच युज केलेलं आहे, बाकी काही नाही आहे. तर आपणही तसं म्हणू शकतो की माझा फॉर्म्युला ट्रेड सिक्रेट आहे, ते कोणालाच माहिती आहे, फक्त मला माहिती. तर असं मार्केटिंगसाठी युज करू शकतो, लिगली बाउंड नाही आहे. क्लिअर. तर पेटंटचं फक्त अप्लिकेशन आपण पेटंट केली आणि नंतर प्रोसेस चालू ठेवल्यानं मार्केटमध्ये प्रॉडक्ट लॉन्च करू शकतो, हे लिगली कन्फर्म आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगवर सर तुमचं. फॉर्च्युनेटली मॅन्युफॅक्चरिंग बद्दल बोलायचं झालं तर मागचं माझं करिअरच मॅन्युफॅक्चरिंग, ग्रेन मॅन्युफॅक्चरिंग, सिरियल मॅन्युफॅक्चरिंग ह्याच्यापासूनच चालू झालेलं आहे. मागचे 15 वर्ष I was assisting for the export of millets and other minor millets or minor grains, mostly to the US and Europe. So manufacturing was very dominant part for me and very easy part. That too, the product what we have chosen, it was very normal product, so the requirement of funds are comparatively less. So it becomes very easy for us to manufacture in very fragmented manner or to collect from the people who is manufacturing the products, because it's not very genuinely patented or something like that. What we are adding the चव. आम्ही टाकतोय त्याच्यात चव. मॅन्युफॅक्चर फॉर एक्झाम्पल मिलेट्स, कोणतेही रॉ मिलेट्स, हे जनरल मिलेट्स दॅट कॅनॉट बी पेटेंटेड ऑर समथिंग. व्हॉट वी आर डुईंग, आम्ही टाकतोय चव. आमचं आयडेंटिफिकेशन आहे चव आणि स्टोरेज. त्याच्यामुळे ह्याचं मी मागच्या 15 वर्षापासून तेच काम करत असल्यामुळे इट बिकम्स व्हेरी इझी विदाउट इन्व्हेस्टिंग मच मनी इन दॅट. The forum is now open for the audience to ask their questions, please. अरे माझा प्रश्न तुम्हाला तिघांनाही आहे, कारण तुम्हा तिघांचे प्रॉडक्ट्स हे युनिक आहे आणि वेगवेगळे आहेत. तर त्यातले तुमची प्रोसेसही वेगळी आहे आणि तुमची ॲगॉनी वेगळी आहे प्रत्येकाची. सो माय क्वेश्चन इज कन्सेप्ट टू ब्रँड एस्टॅब्लिशमेंट करण्याकरता तुम्हाला प्रत्येकाला साधारणपणे किती वेळ लागला? तुमच्यापासून सुरू. आम्ही आता जस्ट 1 वर्ष झालंय चालू केलेला, बट कम्फर्टेबली अँड कॉन्फिडेंटली वी आर मच बेटर. मीन्स यू कॅन से दॅट की आम्हाला जवळपास 6 महिने ह्याच्यात लागलाय प्रॅक्टिकली, पण आम्ही 1 वर्षापासून काम करतोय. सो यू कॅन से दॅट की 1 वर्ष लागलं. Sir, I would say we are still not a brand. Because, see, brand is, I mean, if you want to create a brand, it's a different process, right? I mean, it's a different, if I have to talk financially, a brand is something is defined by capital efficiency. की तुम्ही प्रत्येक 100 रुपये जर का बिझनेसमध्ये टाकले आहे तर पहिल्या वर्षी तुम्हाला फक्त 20च रुपये परत मिळतील, दुसऱ्या वर्षी 50 मिळतील, तिसऱ्या वर्षी 100 मिळतील.
पण 100 रुपये टाकल्यानंतर तुम्हाला 5व्या 6व्या वर्षी जर का 400 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जर का मिळत असतील, then you have created a brand. Now you multiply it with the competitor that are available in the market, right? Today when we spoke of brands like Adidas, Nike, or even local brand in food, for example Haldiram. Haldiram is a brand which was made in last 50 years. But today, if I go and approach with the same strategy, that look, I want to start with micro market and I want to build for 20 years, and you as an investor would say, "Was मेरे पास time नहीं है 20 साल," right? So if you have to create brand in today's era, it has to be fast. It has to be 4, 5, 6, 7 years. That's why you see that so many new brands have come in food as well, you know, which were not there in the last 7, 8 years, but now they are gaining prominence. Why? Because the brand creation has become faster because of the digital tools that you have got. But for that, a truly successful brand in India is when you are even in tier 3 city or you are in village, your brand is known that, okay, I know about the brand. So from concept to brand, to answer your question, at this stage we are still not a brand. We will take another 2, 3 years, 4 years. If our revenue reaches that 100 crores and you know, if we are available at every nook and corner, at that point of time our brand will be created. So to answer the question, yes, from concept to brand and supporting it with revenue, I think it's a good 7, 8 years journey. But if you are able to crack that journey, then I think your brand will be in existence for the next 20 years. तुम्हाला आतापर्यंत कन्सेप्ट टू धिस स्टेज किती वेळ लागला? 4 years. सर ॲक्च्युली आम्ही इथं आहोत स्टार्टअप म्हणून. जर ब्रँड एस्टॅब्लिश असतो तर कदाचित आम्ही इथं असतो. सो वी आर स्टार्टअप. I correct my question. येस सर. Concept to this stage. Okay. येस येस येस. ब्रँड आपण तेव्हाच म्हणू शकतो जेव्हा इथे बसलेल्या प्रत्येकाला जर माझ्या प्रॉडक्टचं नाव माहीत असतं तर तो ब्रँड असतो. याचा अर्थ असा आहे की वी आर इन फर्स्ट स्टेज. आता आपण नेसन स्टेजला आहोत, तर आपण असं म्हणू शकतो की त्या नेसन स्टेज पासून तर काही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं आहे. कारण सर ब्रँडिंग टुडे हा आधीचा जो एरा होता 10 वर्ष आधीचा, आपण म्हणू शकतो की त्यावेळेस ब्रँडिंग हा वेगळा कॉन्सेप्ट होता. आता ब्रँडिंग हा खूप फ्रजाईल कॉन्सेप्ट आहे. ब्रँडिंग लवकर लोक विसरत आहेत आणि नवीन ब्रँड दररोज येत आहे. त्यामुळे जो ड्युरेशन आहे कॉन्सेप्ट टू ब्रँड आणि सगळ्या डोक्यामध्ये फिक्स होईपर्यंत आपण डेली एक्सपोज होतो वेगवेगळ्या ब्रँडला आणि अर्धे विसरूनच जातो. आणि नाव आपण पाहतो की हे होतं की ते होतं, कारण कन्फ्यूज नाव असतात. ते कन्फ्यूज ब्रँडिंग खूप जास्त होत आहे. तर एस्टॅब्लिश ब्रँडला कमीत कमी सर 10 वर्ष तर चांगले लागतात नॅशनल लेवलवर जायला. आम्ही जस्ट आता एक पहिलं पाऊल टाकलेलं आहे. सर मला लॉन्च करून ॲक्च्युली 3 वर्ष झाले होते, पण मधातला कोविडचा जो पिरियड आहे त्यांनी खूप हर्ट असेल. त्याच्या आधी खूप छान होता, म्हणजे 4-5 वर्ष आपण म्हणू शकतो. तर कोविडमुळे बरेच हर्डल आलेत आणि त्याच्यानंतर आता हे रिलॉन्चिंग आहे हा प्रकार. तर म्हणून ब्रँडिंग हा फ्रजाईल आहे थोडासा कॉन्सेप्ट आता. Any more questions? Yeah. हॅलो सर, आदित्य. सर तुम्ही हेल्थ ड्रिंक बनवलं महुआचं, त्यामध्ये कोणते कोणते प्रॉब्लेम असं आलं, म्हणजे प्रोसेस प्रॉब्लेम बघा कसं आहे. प्रोसेस मी तुम्हाला रिव्हील नाही करू शकत, नाही सांगू शकत. ट्रेड सिक्रेट आहे तो आमचा. ओके. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मेन टार्गेट काय होतं, प्रॉडक्टचा टार्गेट काय होता, तो महत्त्वाचा पार्ट होता. कारण मी तुम्हाला आधी बोललेलं आहे की मार्केटमध्ये काय पाहिजे त्या हिशोबाने डिझाईन केलेलं आहे. तर मार्केटमध्ये आम्हाला एक गॅप दिसली की सॉफ्ट ड्रिंक खूप आहेत, आम्ही हेल्थ ड्रिंक पण आहेत. ते हेल्थ ड्रिंक मधला एक युनिक वे जो की ज्याला लोकल टच आहे, ज्याला ट्रायबल टच आहे. तुम्हाला एक सांगू का, आपल्याकडची छत्तीसगडला एक युनिट आहे, मोहाची दारू बनवतात शुद्ध कुठल्या याने, जसं ते पॉट डिस्टिलेशन म्हणतात. पॉट डिस्टिलेशननी मोहाची दारू बनवतात आणि ती फ्रान्सला विकली जाते. फ्रान्स म्हणजे दारूचं माहेरघर आहे जगाच्या, जगाला सगळीकडे तेच पुरवतात. आपलं इथचं ब्रँड हे तिथे मार्केट करत आहे फ्रान्सला आणि ऑस्ट्रेलियाला, आणि खूप मोठं मार्केट कॅप्चर केलेलं आहे त्यांनी. आणि त्यांचे जर ब्रँडिंग स्टोरी तुम्ही पाहिले तर त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या प्रोसेसमध्ये असं लिहिलेलं आहे की आम्ही युनिक का बरं आहोत. आम्ही युनिक याच्यासाठी आहोत की आम्ही ट्रॅडिशनल वेनी बनवत आहोत. तर आता सध्याची मार्केटची जी आणि ती
अवेलेबल ब्रँड्स जे आहेत ना दारूचे त्याच्यापेक्षा थोडीशी महाग आहे आणि ती छत्तीसगडला बनते आणि ती पॉट डिस्टिलेशन, सिम्पल पॉट डिस्टिलेशननी बनते. म्हणजे भविष्यात असं येऊ शकते की मडक्यातून बनवलेली आदिवासी लोकांची जी टेक्निक आहे प्रोसेस, ती प्रोसेस ही सगळ्यात जास्त महागाची आहे. तर ही डिमांड आहे, ही मार्केट डिमांड आहे. आपल्याला मार्केट डिमांडच्या हिशोबाने पाहायचं आहे आणि प्रोसेस तुम्हाला डेव्हलप करायची. सर युनिकनेस म्हणजे न्यूट्रिशन कोणतं जास्त आहे? न्यूट्रिशन त्याच्यामध्ये युनिकनेस हे आहे की कार्बोहायड्रेट आणि कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट जे म्हणतो आपण ते आहेतच, पण त्याच्यामध्ये जे मायक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत ते चांगले आहेत, जे आपल्या बॉडीला गरजेचे असतात. जसं आपण म्हणतो की पहिले एक खूप जुनी ही होती, घरी पाहुणा आला की आपण गुड द्यायचो, गुड आणि पाणी द्यायचो. का बरं? कारण तो गुड हा इन्स्टंट एनर्जी सप्लिमेंट आहे. सेम विथ महुआ, इन्स्टंट एनर्जी सप्लिमेंट आहे विदाउट हार्मिंग युअर बॉडी. ते त्याचं युनिकनेस आहे. हॅलो सर, त्याच्यामध्ये शुगर कंटेंट जास्त राहते, तर डायबिटीज पेशंटसाठी ते कसं? नाही, डायबिटीज पेशंटला ऍडवायझेबल बिलकुल नाही. थँक्यू सर. हा. Hello, sir. I'm Pratik. I am currently student from TISS. My course is MA in Social Innovation and Entrepreneurship. We have thought that कि आपको अगर स्टार्टअप में जाना है तो आपको completely immerse करना पड़ेगा खुद को. But you said you are working in Balpande College and sir we're also working in corporate sector. So it is about question is about efficiency. क्या जरूरी है मैं कि पूरा जॉब वगैरह छोड़ के स्टार्टअप में प्लान करना, या we can do both at the same time simultaneously? So मैं पहले काम करता था, मैं भी पिछले 5 साल से नहीं कर रहा. बिकॉज अगर आपको एक स्टार्टअप को कंपनी का शेप देना है और अगर आपको उसको स्केल करना है तो आप लोगों को सब कुछ छोड़ के ही ये करना पड़ता है. और जो इनकमिंग इन्वेस्टर होता है वो इनकमिंग इन्वेस्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जिस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूँ उसका फाउंडर और भी 2, 3, 4 काम करे. क्योंकि आप एक उसके पास कंसेप्ट लेके जा रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि अगर आप मुझे पैसा दोगे तो उसे मैं स्केल करूँगा. तो इसलिए वो आपको बंधन करेगा ही करेगा कि आपको सिर्फ मेरे स्टार्टअप के लिए ही काम करना है. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2 कि जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कौन सी स्टेज है, वो स्टेज तक आप मेरे हिसाब से आप दोनों कर सकते हो. बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ फाउंडर हमको हमारा घर भी चलाना है. अब अगर सर बोल देंगे कि भाई नहीं मेरे को यही करना है, पैसे नहीं आए 4 साल, तो ऐसे नहीं चलेगा. वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. But when any startup, for that matter of fact, reaches a critical stage wherein the founder's contribution comes to 10-12 hours, then you have to leave everything. And मुझे पता नहीं, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी. और अगर यहाँ पे मिलेनियल्स है, मिलेनियल्स को लगता है कि हम इतना ही काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे, इससे स्टार्टअप बनेगा नहीं, इससे बिजनेस बनेगा नहीं. वी आर ओल्ड स्कूल थॉट्स, वी आर विद मिस्टर नारायण मूर्ति. आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा. अगर आप वो काम नहीं करना चाहते हो, अगर आप उतना समय नहीं देना चाहते हो, तो प्लीज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप मत करिए. बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटरली योर ब्लड एंड स्वेट. येस, क्वेश्चन खूपच छान आहे. ॲक्च्युली स्टार्टअप ज्यावेळेस आपलं असते त्यावेळेस आपलं जास्तीत जास्त टाईमचं इन्व्हेस्टमेंट, एनर्जीचं इन्व्हेस्टमेंट आणि पैशाचं इन्व्हेस्टमेंट हे त्याच्यामध्ये असतो, स्टार्टअपमध्ये असतो. तो इन्व्हेस्टमेंट फेज असतो, त्याच्यातनं रिटर्न्स यायला वेळ लागतात. आणि त्याच वेळेस तुम्हाला पैशाची सगळ्यात जास्त गरज असते, तुमच्या वेळेची गरज असते, तुमच्या एनर्जीची गरज असते. अशा वेळेस जर तुम्ही म्हणाल की इनिशियल पहिल्या फेजमध्ये की मी जॉब सोडून स्टार्टअप करतो आहे, तर स्टार्टअपला माहीत नाही ना किती रिटर्न निघेल, कधी निघेल आणि कोणत्या स्टेपला ते फेल होईल किंवा कसं जाईल. होऊ शकते खूप फास्ट वर जाईल, होऊ शकते स्टॉप पण होऊन जाईल. तर जोपर्यंत आपल्याला तो कॉन्फिडन्स येत नाही तोपर्यंत आपण जॉब किंवा इन्कम सोर्स सोडायचा नाही. क्लिअर? एक इन्कम सोर्स तुमच्यासाठी गरजेचा असतो. माझ्या केसमध्ये मला बरेच जण हा क्वेश्चन विचारतात. गारवे सरांनी पण इनिशियली आमच्या डिस्कशनमध्ये विचारलं होतं की हे करता कसं, कारण माझं रिसॉर्ट पण आहे कोलाराला. तर कोलारा गेट जे आहे ताडोबाचं तिथे, तर मी तिथे पण असतो, मी बालपांडे कॉलेजला पण तिथे पण असतो आणि मी कंपनीमध्ये पण असतो. हाऊ इट इज पॉसिबल? आणि तीनही गोष्टी एका वेळेस करू शकता का? एक मॅनेजमेंटमध्ये कॉन्सेप्ट असतो की क्लोन तयार करा, टीम तयार करा. टीम तुमची अशी पाहिजे की तुमच्या विजनला घेऊन चालणारी. एक माणूस जर थांबला तर सगळंच थांबतं.
मी जर थांबलो तर 3 ठिकाणची कामं थांबेल. तर तेवढं इम्पॉर्टन्स स्वतःला नाही द्यायचं. आपण जोपर्यंत आपली टीम डेव्हलप करत नाही आणि त्या टीमला ट्रेन करत नाही आणि त्या ट्रेन केलेल्या टीमला ते सोडून देत नाही, त्यांच्यावर कुठेतरी विश्वास ठेवावा लागेल. तू हँडल कर, काही चुकलं तर मी आहे, बॅकअपला मी आहे ना. हा कॉन्सेप्ट असतो आणि हा कॉन्सेप्ट घेऊन जर आपण चाललो ना टीम बिल्डिंग, तर सक्सेसचे चान्सेस जास्त वाढतील. अदरवाईज जर आपण म्हटलं की मीच राहील, मीच करील, मीच हे करील, कन्फाईंड होऊन जातो. दुसरा आस्पेक्ट काय केला की मी बिईंग ॲज अ प्रोफेसर, माझं रिसर्चचं काम आहे, तर मला माहित आहे माझं रिसर्च मोहावर करायचं आहे, मोहावर रिसर्च चालू आहे, तेच काम आहे. मला माहित आहे माझं प्रॉडक्ट मोहाचं आहे, त्या प्रॉडक्टमध्ये मी ॲडिशन करतोय. आणि मला माहित आहे की माझं जो रिसॉर्ट आहे तो कोलाऱ्याला आहे, आदिवासी बेल्टमध्ये आहे, मी तिकडच्या आदिवासी लोकांकडनं मोह कलेक्ट करतोय. तीनही गोष्टी अलाइन केल्या एका लाईनला, मला तीनही गोष्टीमध्ये एकच काम करतो आहे. तर या गोष्टींनी अलाइन करणं, इन्कम सोर्स चालू ठेवणं जोपर्यंत कॉन्फिडंट लेवलवर जात नाही तोपर्यंत, आणि टीम बिल्ड करणं. तुमचे क्लोन तयार करा आणि त्या क्लोनला रिस्पॉन्सिबिलिटी द्या, तेव्हा सिरियल एंटरप्रेनरशिप म्हणतात त्याला. जिओचं जर आपण उदाहरण पाहिलं, रिलायन्सचं उदाहरण पाहिलं, प्रत्येक ठिकाणी मुकेश अंबानी नाहीये. एक चालू करून दिलं जातं, सेट केलं जातं, हँडओव्हर केलं जातं. नेक्स्ट व्हेंचर येते, चालू करून दिलं जाते, टीम बिल्ड केली जाते, हँडल केलं जाते, आणि नंतर त्या टीमला सांगितलं जातं काही प्रॉब्लेम आला मी आहे, तुम्ही प्रोसेस चालू ठेवा, काहीही हे झालं मी आहे. तर रिलायन्सचा जो कॉन्सेप्ट आहे किंवा कुठलाही जो मोठा ब्रँड झालेला आहे, तर ते टीम बिल्डिंग करतात. टीम बिल्डिंग हाच सक्सेस आहे स्टार्टअपचा किंवा कुठलाही बिझनेस. एकदा क्वेश्चन रिपीट कराल का? एकदा क्वेश्चन रिपीट कराल प्लीज. ओके, हां आलं. सो मी तर सगळं सोडूनच कामधंदे चालू केले आहे. त्याच्यामुळे जसं सरांचं जे ट्वेल्थ हे अजूनपर्यंत झालेलं नाही. आम्ही फुल फ्लेज हे काम करतोय आणि याच्या आधी जॉब करायचो खूप वर्षाच्या आधी. पण तेव्हा फाइंड आउट झालं की दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी. इट माइट बी द इंडिव्हिज्युअल थिंग, बट हे डिसाईड केलं की मी जॉब करत असताना हा कारभार किंवा हे सगळं उपद्व्याप नाही करू शकणार. त्याच्यामुळे मी डिसाईड केलं आय शुड क्विट दिस थिंग अँड डेडिकेटली आय हॅव टू गो फॉर दिस थिंग, नॉट विथ दिस थिंग. मीन्स दोन्ही नावेत पाय ठेवणं माझ्याच्याने शक्य झालेलं नाही. आय हॅव ट्राईड फॉर दॅट. मीन्स मी सुरुवातीला ट्राय केला तसा, पण अटरली फेल्ड. या Last question. We will take one last question before concluding the session. Any question? Anyone? No? Thank you. Thank you everyone. Thank you, Chief. आज हम यहाँ प्राउडली कह सकते हैं कि ये जो फूड प्रोसेसिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आज जाते समय सभी लोग एनर्जी ड्रिंक लेके जा रहे हैं, विदर्भाज फर्स्ट एनर्जी ड्रिंक. और मौसमी मैडम ने जो मिलेट्स का बनाया है उसमें भी इट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स. सभी लोग इसका टेस्ट लेंगे, अभी सर्कुलेट होंगे. अभी नेक्स्ट सेशन जो है ये एमओयू साइन का है. जो लोगों को एमओयू साइन करना है एलआईटी के साथ में, मैं एचओडी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ डायस पर आएंगी. चले ठीक है, उनके अब्सेंस में लाभे सर है यहाँ पर. एमओयू जिन को साइन करना है आप यहाँ आके डिस्कस कर सकते. उत्कर्ष से आइए. हो. With this I announce here the concluding of this conference for 2 days. We also have learnt a lot during this 2 days session, and I must say few words here. I am thankful to Agrovision organizers as well as the core members for reposing confidence on me to conduct this conference for 2 days. We have gained a lot through this conference, and next year we will try to address all those issues. Whatever gaps we have identified, those gaps will also be bridged up. We tried our level best to give the best to all the entrepreneurs here,
Thank you for your contribution as well as your presence here. Many thanks. आपल्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. गेले 2 दिवस तुम्ही लोक इथे सतत आमच्यासोबत राहिलात, त्यामुळे तुमच्या पेशन्सला खूप खूप ॲप्रिशिएट करतो. कारण इथे झालेले प्रत्येक सेशन समजून घेऊन ते उमजून व्यवस्थित त्याच्यावरती प्रश्नोत्तरं पण झालीत. त्यामुळे फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट मी तुम्हा सगळ्यांचं खूप धन्यवाद देतो. याशिवाय ॲग्रोव्हिजननी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे ॲग्रोव्हिजनचे संयोजक माननीय श्री रवी बोरटकर, त्यांची टीम आणि संपूर्ण ॲग्रोव्हिजनला खूप खूप धन्यवाद. डॉक्टर गारवे सर, सुगंधा मॅडम तर आमच्याच आहेत, पण डॉक्टर सर देखील आमचे आहे, परंतु त्यांनी जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीला सलाम. आणि त्यांना पण खूप खूप धन्यवाद संपूर्ण गारवे कुटुंबियांचे, की या अशा ऑड परिस्थितीमध्ये 15-16 डिसेंबर आमचा एक खूप मोठा इव्हेंट आहे. त्यामुळे व्हर्च्युअली आमची उपस्थिती ही अगदी नाममात्र होती, पण तरीही अशा वेळेला संपूर्ण मेहनत करून आम्हाला त्या मेहनतीचं क्रेडिट देणं हे गारवे कुटुंबियांचं खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. त्यांना धन्यवाद. जितेंद्रजी सातपुते जे आहेत त्यांनी पण आम्हाला वेळोवेळी खूप मदत केली. आणि पूर्ण टीम, जितेंद्रजी आणि त्यांची टीम, सगळ्यांना धन्यवाद देतो, नमस्कार करतो आणि हे सेशन कन्क्लूड झालं असं डिक्लेअर करतो. धन्यवाद, नमस्कार.